ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया मई मासरे कर्कट राशिर मासिक राशिफल। एही कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एही राशिर अधिपति हेले चंद्र महाग्रह, जे कि चंद्र अति क्षिप्र गति क्षिप्रशाली। कर्कट राशि मध्य सेहीपरि अति क्षिप्र गति, चलचंचल व्यक्ति, सर्वदा से चलचंचल थाए। केतेबेले दुख पड़े तो केतेबेले सुख पड़े। दुख अधिक समय स्थायी हुए नहीं किंबा सुख अधिक समय स्थायी हुए नहीं, ताहा चलचंचल क्षण क्षण के परिवर्तन हो जाए। जेपरि गोटे कथार अछि, बेंग कहे बेंगुलिलो पृथ्वी क्षण क्षण के आन। कर्कट राशि व्यक्ति मध्य ताहा सेही समय रे से भल थिबे, पुणी हठात तांकर खराप हेबो। यह तांकर राशिर प्रकृति। यही राशि सकाशे दशम और एकादश रे रवि महाग्रह भ्रमण करुछंती। रवि महाग्रह दशम रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपनकर प्रत्येक कर्म रे सफलता मिलिबो। जेउ सफलता की बहु दिन रु पाउ नथिले एबे सेही सफलता मिलि जिवो। मन रे गर्व अहंकार वृद्धि हेबो। पूर्वरु काहा द्वारा आपण किछि उपकार पाइचंती से व्यक्ति को आपण भूली जिबे, कारण आपण एही समय रे जे कोनोसी कार्य रे हाथ देबे से कार्य रे आपण सफल हेबे। अन्याय कार्य हेउ कि अन्याय कार्य हेउ, जेउ कार्य रे हाथ देबे से कार्य रे सफल हेबे। एणु अन्याय कार्य रे केबे हाथ दियंतु नाही। सर्वदा मने रखंतु, भल काम को संगे संगे करिबा, खराब काम को आसंता काली को रखी दबा। कारण आसंता काली को रखीदेले कौन सी समय रे मन परिवर्तन हो जाई पारे और से खराब काम को आमे मन देबा नाही। दशम रे रवि थिबा समय रे आपनकर बल वृद्धि हेबो। जेउ व्यक्ति को आपण जहा कहिबे से कार्य आपण करी तांकु देखाई देबे। जदि आपण जने व्यवसायी तेबे व्यवसाय रे आपण जेउ समय रे व्यवसाय प्रतिष्ठान को आसंतु ना काहेकि आपनकर व्यवसाय से समय रे चलिबो। यही समय रे आपनकर कस्टमर माने आपण को अपेक्षा करिकि थिबे। आपनकर मनर बल वृद्धि हेबो। मनर बल वृद्धि हेबा संगे संगे मनर अहंकार बल मध्य वृद्धि हेबो, कारण मो सकाशे से माने अपेक्षा करि रहिचंती। एईटा को केबे भाबिबे नाही। एहा को भाबिबा द्वारा आपण अति सहज रे विपद को वरण करिवे। मासर 15 तारिख ठारू रवि महाग्रह जिबे एकादश को। एकादश रवि महाशक्तिशाली। एकादश रे रवि गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपण बहु दिन आगरु कौनसी कार्य को अपेक्षा करिथिले, सेही कार्य एही समय रे पूर्ण हेबो। किंबा जे कौनसी व्यक्ति को आपण अपेक्षा करिथिले तांको सहित साक्षात करिबा पई सेही व्यक्ति सहित एही समय रे साक्षात होई जिवो। आपण जानि नथिबा स्थानरु अचानक
ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। এই অর্থ মিলিবা পরে আপনার চালি চলন সবু পরিবর্তন হয়েଯିବ। কিন্তু সাবধান, আপন যেপরি থিলে সেইপরি রুহন্তু। নিজকু বড় বলি ভাবন্তু ନାହିଁ, অর্থরে গর্ব করন্তু ନାହିଁ। অর্থ ସବୁଦିନ ସକାଶେ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆ ବା ଲଟେରୀରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କାଟିଥିଲେ, ସେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବି ନଥିଲା ଯେ ମୋର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲରେ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଯାଇପାରେ, 1 ନମ୍ବର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ମନକୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କେବେ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କାହାରି ପାଖରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କାହାରି ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ଓ ଏକାଦଶରେ। ଦଶମରେ ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଧ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହ ବା ଆମର ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ କରିବା ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ ସେ ଘରର ଫଳ ଦିଏ, ବୁଧର ନିଜସ୍ୱ ଫଳ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଥିବେ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସହିତ ଥିବେ ସେହି ଗ୍ରହର ଫଳ ଦେବ। ବୁଧ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ରବି ମଙ୍ଗଳ 2 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ବାକ୍ୟମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ଆସିବ। ସେହି ରାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ। ମେଡିକାଲରେ এই ପୂର୍ବ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ହାନି ହୋଇପାରେ। এই ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ଏକାଦଶକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଏଠାରେ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରହି ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ 14 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ। ଶୁକ୍ରର ଫଳ ଦେବ, ରବି ଏକାଦଶର ଫଳ ବି ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏହି ମିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇପାରେ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହ। 9ଟା ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗ୍ରହର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁକ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି। ସେହି ଶୁକ୍ରର ବଳ ବୁଧ ଗ୍ରହ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ, ପୁଣି ନିଜ ଗୃହରେ। ଶୁକ୍ର ହେଲା ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଗ୍ରହ। ବିଜୟୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ କେବେ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ମିତ୍ରତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଶାସନ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମୁଣା ହେବ, ଆପଣ ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଥାନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ ଟିକେ ଧୂଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ନୂତନ ନୂତନ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଶନି କଳି ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ କଳି ପୁରୁଷ ଆସିଲେ, ସେ ବର ମାଗିଥିଲେ। ସେ ବରରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ତମେ ସେଇଠି। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କଳି ପୁରୁଷ ସେଇଠାରେ ରହିବ। ବାରମ୍ବାର କଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶନି ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ନବମରେ। ନବମ ଶନି ହେଉଛି
ଧର୍ମର ଶନି, ଧର୍ମ ସ୍ଥାନର ଶନି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧର୍ମ କାମରେ ସହଯୋଗ କରାଇଦେବ ନାହିଁ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ, ଅଷ୍ଟମର ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ରାହୁ ପୁଣି ଶନିଙ୍କ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦିଏ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କରାଏ, ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା କଫ ରୋଗ ହେବ। ଏହି ରୋଗରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସକାଶେ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶନି ତାହାକୁ ଲିଖନ କରି ରଖିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି। ଶନି ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ବଳ କଷାକଷି, ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ, ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମେ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।